يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم ورضي الله عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة إلى عروف سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته إلى عروف سيدنا المهاجر إلى الله أهم العلم ينساب إلى عروف سيدنا الأستاذ الأعظم والبقيه المقدم محمد بن علي بعلمي بجمع ساداتنا لأبي علي ورسولهم وأبرائهم وإلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا حالت أرواحهم من مشارق الأرض ومغاربها وخصوصا إلى أرواح سيدنا صاحب الراتب كل إرشاد وغوث العباد والبلاد أبي عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وعصونهم وأبرائهم وأن الله يعني درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونبحاتهم في الدين الدنيا والآخرة وإلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين وهيهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كرب المسلمين ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولع عنهم خيارهم ويصيب عنهم شرارهم ويخفي نواياهم شر الفتن والمحن والمؤذين والمبعدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويوصل أمطارهم ويؤتي كل سائل منا ومنكم سؤله على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويخدم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولطف عافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهدك الستر عنا
وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهلك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خيرا جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزين الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما لمت السادات والقادة صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرة والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وبأولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Khulu halaman 18 baris keempat dari bawah. Menebus talak artinya. Jadi khulu ini salah satu jalan bagi seorang istri untuk berpisah dengan suaminya. Jadi khulu ini cara bagi si istri untuk mencari kebahagiaannya. Nah, jadi bahasa kitanya minta cerai. Maka minta cerai yang timbulnya dari pihak istri itu disebut khulu. Tapi ada persyaratannya. Nah, jadi hukum minta cerai bagi si istri kepada suaminya ulun aja, pian talak aja. Nah, boleh lah ninto hukum asal boleh, tapi ada syaratnya kena. Hukum asal boleh. Nah, cuma motif kenapa minta cerai, nah itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Motif minta cerainya. Kalau minta cerainya hukum asalnya boleh. Tapi motif kenapa minta cerai ada yang terpuji, ada yang tercela. Misal terpuji, kita seorang perempuan nih, bisi lakinya kada bersembahyangan masih kada masalah, tapi menyuruh bini kada sembahyang juga. Yang 5 waktu. Dahulu bini menutup aurat, disuruhnya membuka aurat oleh yang laki nih. Nah, bahkan diajaknya bermaksiat, nyawa layani laki-laki itu nah. Nya sudah bajaran aku, misal dijadikannya seorang pelacur misal nih oleh yang laki tadi nih, maka kita minta cerai itu terpuji benar. Disuruh si perempuan tadi minta cerai. Nah, jadi khulu ini motifnya itu yang termasuk motif terpuji. Ada juga motif yang tercela. Bini minta cerai karena ada pria lain. Nah, kenapa? Laki yang ada nih miskin panggaringan butuh halus. Nah, lengkap. Sedangkan ini sugih gagah kayak diraja tuh. Nah, imbah ninto pulang jangan dibayangkan yang senjata ninto. Nah, maka lalu minta cerai. Nah, ini minta cerai tercela narannya. Laki miskin kada sabar, hendak juga yang kaya orang tapi kada kawa laki bang miskin. Nah, ini motif yang tercela. Bila bini minta cerai gara-gara urusan dunia yang kurang, tunggulah karmanya. Nah, ada karmanya kena. Kada mau bahagia juga si bini tadi. Karenanya mencari kebahagiaan karena dunia. Nah,
Atau misalnya motif minta cerai tadi memang KDRT. Nah, punya laki ini nih ngalihai, bini diulahnya sarung tinju. Yang bulat tuh no. Jadi bila latihan tinju bini dihantamnya. Nah, ini boleh aja. Jangan berdiam. Maka si bini berhak minta cerai. Nah, jadi hukum minta cerainya tuh boleh dari pihak istri, tapi ada syaratnya kena. Nah, motifnya itu aja yang lain-lain. Motifnya lain-lain. Nah, ada juga kena motif itu timbul bukan dari si bini, tapi dari si laki. Tapi kena ujung-ujungnya bini yang minta cerai. Bisa nang kayak itu. Model kayak sinetron bang ini modelnya. Jadi bini ini sugih. Laki ini kan pengangguran, bermodal butuh aja disebut angin. Nah, tapi kata juga judi, laki ini nih, bila habis duit ke rumah, ampun bini yang diambilnya, tapi bini ini kan sugih, ada berhabisan duit. Nah, maka diulahnya kelakuan yang laki ini kada bagus di rumah ini tuh, mabuk di rumah, membawa binian ke rumah segala macam. Akhirnya bini nggak tahan lagi, lalu bini minta cerai. Nah, jadi mau ulah-ulah gara-gara supaya bini minta cerai itu dari pihak laki sebenarnya. Nah, ini namanya haram hukumnya kayak ini. Tapi sah aja minta cerainya. Bisa putus asal ada syaratnya. Nah, kayak apa syaratnya? Nah, ini. Seperti kata suami bagi istrinya. Nah, suami ini berucap lawan istri. Kenapa sampai berucap nang kayak ini? Memang bininya minta cerai. Jadi bini sarak aja ulun, ceraikan aja ulun. Nah, jadi ujar si suami, engkau, nah, ujar si suami nih, jika engkau membayar kepadaku 10.000, engkau lepas daripada aku. Nah, ini syaratnya. Jadi syaratnya itu si pihak istri ini mengganti, membayar, mengeluarkan duit. Berapa ukuran gantian tadi? Nah, itu tergantung nego. Bisa seharga mahar asal, terserah aja. Bisa seharga kesepakatan, bisa. Jadi ujar yang bini yang sugih tadi nih, ulun ka ai kada tahan lagi ulun pian ini nah. Ulun minta cerai aja. Jangan laki ayo aja, cuma rumah ni julung ke aku. Nah, memang itu untingannya. Bila bini del, jatuhlah talak ngarannya. Bila itu pertama kali sekali, bila pertama kali tal satu nernya, jatuh perceraian. Atau misalnya ujar yang laki nih, ayo ja, ikang ku sarak, nyawa lo ku minta sarak, ingge. Nah, tapi nyawa mengganti mahar yang semalam. Napa mahar semalam? Kabun sepitak. Nah, julung ke situ. Bila nyawa hakun menjulung itu, ayo. Nah, ternyata bininya kada hakun, dia bini kada kabun sepetak. Ini aja nah, sepeda motor yang buruk ini aja nah. Anunya gantiannya laki kada kawa. Nah, lalu ke pengadilan. Pengadilan memutuskan gini. Ada nasihat dulu pertemuan pertama, nasihat kedua, nasihat dulu. Nah, yang mana yang bagusnya? Pengadilan takuni kena kenapa alasannya minta talak, minta cerai. Laki-laki kayak apa? Nah, jadi ada negosiasi di situ dulu, ada perdamaian dulu. Bila kada ada juga sampai beberapa kali pertemuan hanya dijatuhkan oleh hakim. Tapi punya sepakat aja, jelaki ayo aja sebelum itu buruk ini gantiannya nyawa aku cerai. Nah, selesai. Nah, jadi khulu ini lain non talak. Kalau talak tuh inisiatif dari laki. Kalau khulu timbulnya dari bini minta cerai. Tapi syaratnya mengganti lawan duit. Kak, ya, belum minta cerai lampian. Nah, apa alasannya? Kada apa-apa, ulun kada 10 tahun lampian kada senang hidup. Beja misal gitu. Nah, ulun beripin 10 juta misal. Ya laki alhamdulillahirabbil alamin. Nah, misal kayak itu tuh. Maka beja laki iya ikam ku lapas. Nah, maka terjadi sudah khulu darinya tuh. Jadi syaratnya ada pembayaran dari pihak istri. Baik pembayaran itu duit istri seorang atau duit yang pil tadi menduiti. Kepin pil tadi lah. Sah aja. Jadi ujar yang pria lain yang di belakang bini nenek.
nyawa minta cerai aja sudah, kan kawin non aku, nah gantiannya duitnya segini, nah julung non laki nyawa. Nah bisa aja sah jadi itu. Atau misalnya duit tadi asalnya dari kuitan bini-bininya, bisa aja. Jadi kadang mesti duit itu datang dari mana aja bisa, ada masalah. Kadang mesti harus dari duit datang dari bini itu. Sebab misalnya laki nenek gawian kada bagus, imbah itu orang lawan bini kejam, punya orang masa parang di hari-hari nah kejam bener sadis. Jadi kuitan bibinian ini mahayakan kalau kopina terjadi KDRT yang sadis. Nah jadi ujar kuitannya, nah nyawa nah sarak aja anak kon ini, nah ini duitnya nah gantinya sah jangan kayak itu aja. Nah bila inya mau, bila kada mau pang ke pengadilan memutuskan. Nah biasanya kalau KDRT cepat aja langsung diputuskan, terjadilah perceraian dengan ganti yang sesuai kesepakatan. Nah itu baca lagi sambungannya. Jadi ujar si laki, jika engkau membayar kepadaku 10.000, ini contoh harga bahari 10.000, cak ini 10 juta lah, engkau lapas daripada aku. Nah jika istri tadi membayar demikian, jatuhlah cerai. Nah jatuhlah cerai itu dari pihak laki memberi syarat, atau bini langsung bepandir aja, nah kak ulun julung numpin duit 10 juta ulun minta cerai, oke bos ini laki, nah langsung langsung jatuh cerai. Nah khulu itu ialah bercerai laki istri, suami istri dengan tebusan. Nah kenapa di situ ada tebusannya? Karena inisiatifnya datang dari bini yang hendak minta cerai. Kalaunya inisiatif datang dari laki, kada bertebus-tebusan. Nah, ada yang kayak ini, yang tujuan berumah tangga itu kada hendak buju-buju berumah tangga, mencari keuntungan aja, bisa nang kayak itu. Nah, bisa dari pihak laki mencari keuntungan, ya caranya kayak tadi, ujung-ujungnya yang bini minta cerai, atau dari pihak bini mencari keuntungan. Laki ini pengusaha gana, mau sebut bara misalnya, kawannya berhasil juga jadi pengusaha juga sama, akhirnya minta cerainya, bisa juga kayak itu masalah motif. Nah yang penting khulun ini boleh asalnya, tapi dengan tebusan. Jika dengan lafaz talak dinamakan talak bain sugra. Nah lalu laki ini berucap, kan ucapan si laki ini kalau masalah khulun ini bisa secara khulu, bila nyawa membayar ke aku dengan bayaran 10 juta, nyamaku lapas. Atau laki atau bini berucap, nah kak secara ulun ini 10 juta segan, oke bos ya sah sudah tuh cerai. Artinya kan ada ucapan talak di situ, tapi ada juga dengan ucapan talak walaupun ada gantiannya juga. Nah jika dengan lapas talak maka dinamakan talak bain, namanya bain sugra, itu penamaan aja, maksudnya kurang lebih. Jadi maksud talak bain sugranya kayak ini, kada kawal lagi dirujuk dengan ucapan kita bulikanlah aja, kada kawal lagi tuh. Kalau sudah bain tuh, cuma bain ini ada dua, ada sugra, ada kubra. Nah ini khulu ini termasuk sugra kecil, artinya kada kawa walaupun masih dalam masa iddah, padahal sudah terjadi perceraian. Asalnya kan cakanya laki aja mentalak lawan bini nih, laki mentalak lawan bini, nyawa aku talak, jatuh talak satu misalnya, baik secara jelas maupun nyawa buliknya kalau mau kita nyawa aja niatnya talak, jatuh talak satu tuh. Nah lalu selama masih dalam masa iddah boleh laki ini merujuk. Kalau itu talak satu dan talak dua, boleh laki ini merujuk. Arti merujuknya kita belikan pulang yang aja mawi ana yang kita belikan pulang aja, ngalih kasihan guguling beluang harus anjing laki ini misal, artinya ganas bener laki ini, nah menyasal yang laki. Nah walaupun bininya kada hakun, tetapnya berhasil membelikan tuh. Ridha kah yang bini kada kah, tetap sahnya jadi istrinya pulang, asal dalam masa iddah. Nah masa iddah itu 3 kali suci haid. Nah suci dalam keadaan suci itu hitung pertama kan, ada aja tuh babnya masa iddah belum lagi 3 kali masa suci. Nah kalaunya talak bain sugra ini walaupun masih dalam masa iddah kada boleh dirujui. Walaupun laki ucap kita belikan pulang ya, ada kawa. Kenapa? Sudah diganti, dibayari dong duit. Nah,
Lo kayak apa? Mun hendak bebulikan juga nikah bahasa. Nah, nikah bahasa. Kadang kada perlu hadang habis masa iddah karena ini lakinya juga asalnya. Nah, kecuali bebiniannya ini kada hakun dan nikah kalain. Nah, nikah dengan kalainnya menunggu masa habis masa iddahnya. Dan kalau nikah kalain, kalau nikahnya kainya pulang kada perlu menunggu masa iddah. Amun bini-bininya hakun kan tadinya sudah dibayar, apalagi sudah ada pil kada harap bebulik lagi. Nah, cuma seandainya bebulik juga tuh. Nah, padahal masa iddah belum habis. Hari ini malam ini aja bini ceraikan aku. Ini 10 juta duitnya. Nah, berarti khulu narnya tak. Jangan laki, oke? Ada bapak. Nah, sekalinya bawian malamnya aja. Yang pingguring seorang aku lalu rame. Esoknya datang pulang biniannya. Kita bebulikan pulang aja. Sudah aja rujuk. Nah, ada sah itu. Kayak apa caranya supaya kau bebulik? Nikah bahasa. Nah, ini yang disebut bain sugro ngarannya. Kalau nyabain kubro itu tuh talak 3. Kada kawan nikah bebulik ke laki asal kecuali bini-bininya tadi kawin ke orang dulu. Nah, ini disebut bain kubro ngarannya. Nah, jadi khulu ini jenisnya jenis talak bain sugro. Kada bisa dirujui lagi kecuali nikah bahasa. Nah, inilah jenis yang masyhur berlaku di negeri kita ini. Nah, jadi termasuk rahmat Allah nih. Hak mentalak itu sebenarnya hak laki. Tapi bini ada kesempatan. Bila bini merasa kada bahagia atau merasa kejam laki. Nah, sabulan sapiring aja nasi diberi. Misal kan kejam bener itu. Maka berhak bini ini minta cerai. Nah, bila laki kada mencerai ke pengadilan kita. Pengadilan memutuskan. Nah, itu. Jadi ada cara itu nah. Jadi kada ada istilah dalam hukum Islam itu dominasi semata-mata bagi pihak suami aja kada. Ada cara bagi si istri untuk melepaskan keterikatan dari suami bila si istri teraniaya. Nah, misal. Tapi ada juga istri kada teraniaya hendak minta cerai, ada juga tadi kalau gara-gara ada pil tadi. Lain lagi kisahnya itu masalah motif aja nih. Tetapi dengan pemberian yang inting seperti 100 rupiah, ini kan harga orang bahari. Cakap ini 1 juta misalnya. Tergantung kesepakatan. Jadi istilahnya pembayaran yang inting ini maksudnya tergantung kesepakatan. Nah, kadada batas minimal sebenarnya berapa? Kadada batas maksimal pun berapa? Kadada juga. Tergantung kesepakatan. Bila sudah deal or no deal, selesai. Jangan laki nyawa aku sarak. Nyawa kan minta sarak lo, aku sarak cuma nyawa harus memberi mobil sebuah tuh nasaganku. Nah, ini tawar menawar dulu bila deal jadi jatuh cerai. Nah, jadi batas minimal kadada, batas maksimal kadada yang pembayarannya ini tadi nih. Nah. Atau dengan lapas hulu juga seperti misal pertama tadi. Nah, jadi bisa itu dengan mengucapkan kalimat talak atau dengan lapas hulu. Jadi 2 caranya. Nah, jadi bini minta cerai dengan membayar ganti dengan duit tadi atau dengan benda yang berharga tadi. Nah, laki meresponnya dengan 2 cara. Bisa mengucapkan dengan kata talak atau dengan kata khulu. Ayo aja, nyawa ku lapas, ku terima syarat atau di asalnya menjulung aku duit seini misalnya. Ini kan kada ada kalimat talak betul. Nah, tapi jatuh cerai. Atau dengan kalimat talak. Jadi ada 2 cara di situ. Cuma kedua-duanya hukumnya sama, bain sugur aja. Nah, artinya kadakawa sekadar rujuk memang harus nikah juga. Bila nikah itu kan lalu ada 2 saksi, ada wali, ada mahar. Nah, itu diharuskan. Nah, ini mubtada bahasa. Arti diharuskan tuh hukumnya boleh. Tulis di bawah tuh. Nah, hukumnya boleh bagi si perempuan makhulu dirinya, artinya minta cerai, tapi atas pembayaran yang dimaklum. Artinya ada pembayaran ganti ruginya. Nah, kasihan laki. Maka jujurannya larang benar. Aparak 1 miliar jujuran. Sakalnya bini minta cerai. Jangan laki ayo aja boleh kakan 1 miliar. Nah, tergantung aja bila deal selesai. Nah, bila bini kata kawas amun 100 juta kawah aja. Misal maka itu nah.
Nah, jadi dengan pembayaran yang maklum, arti maklum itu yang disepakati. Nah, amun kadada ketemu titik sepakat, ya ke pengadilan tadi, pokoknya kayak itu. Dan suami tidak boleh lagi merujuknya. Nah, kita buktikan pula yang nelayan. Kadang awak kan sudah dibayar, melainkan dengan nikah yang baru. Dan harus, arti harus ini bolehlah, makna mubah. Kan hukum fikih ini bila ada harus berarti mubah. Kalau tauhid bila ada harus berarti jaiz. Nah, beda sedikit anunya, jaiz fil api pada akal. Nah, dan harus artinya mubah, boleh. Khulu itu di dalam keadaan si istri suci atau dalam keadaan haid. Nah, jadi biar bini haid kah? Amunnya laki kan mentalak haid haram hukumnya, walaupun jatuh juga talak tapi haram. Mun laki nih mentalak bini dalam keadaan haid. Nah, apa hukumnya? Haram, berdosa yang laki. Tapi terjadilah cerai, terjadi cerai. Nah, tapi kalau masalah khulu, si bini minta cerai, nah ini boleh khulu itu terjadi dalam keadaan si istri tadi suci atau haid. Boleh aja. Ada masalah karena ini dari pihak istri yang hendak. Dari pihak istri yang hendak, kenapa aja bini haid itu haram ditalak? Nah, karena memperpanjang masa iddah. Memperpanjang masa iddah. Arti masa iddah itu masa yang boleh si bini-bini ini kawin pulang ke lain. Bila habis masa iddahnya bolehnya kawin ke lain. Dan kada berhak laki itu merujuk kecuali dalam masa iddah. Kalau masih dalam masa iddah masih ada hak suami hendak merujuk. Yang normal, lain kan yang khulu tadi. Nah, kenapa memperpanjang? Kan masa iddah itu kena ada di bab sini pembalasannya. Nah, masa iddah itu 3 kali suci. Nah, misal bini dalam keadaan suci, ada digatil-gatil, gawil-gawil lagi nih. Suci itu bang, mbah tuntung haid, biar sehari mbah tuntung haid, suci narannya. Nah, hendak mentalak di situ tuh. Sebab masa suci yang waktu itu dijatuhkan talak oleh si laki dihitung 1. Kan 3 kali masa suci nih, dihitung 1. Datang haid, datang suci pulang, hitung 2. Nah, hitung 2. Datang haid, datang suci pulang, hitung 3. Habis masa suci yang ketiga, habislah masa iddahnya. Artinya kata mau pulang haid yang di sini, habis masa sucinya, 3 kali suci narnya. Paham lebih nih? Nah, coba bangsakannya waktu haidnya ditalak, maka hanya haid hari ini ditalak. Haid itu dihabiskan dulu. Talawasi kada. Lalu suci, nah hanya dihitung 1. Paham lebihan? Lalu talawasi. Naranjingin talawasi. Ngalihai. Orang anak lakas juga habis, anak kawin pulang nih, yang bini nih. Nah, karena talawasi talambatnya lu terzalim di situ pihak istri. Pahamilah. Nah, itu. Jadi diharuskan perempuan itu makhulu dirinya boleh atas pembayaran yang dimaklum yang disepakati, dan suami tidak boleh lagi merujuknya melainkan dengan cara nikah bahasa, nikah yang baru. Dan boleh khulu itu dalam keadaan suci pihak istri ataupun dalam keadaan haid si istri, boleh aja. Dan khulu itu tidak lagi dihubungi oleh talak, zihar dan ilah. Amun sudah di khulu, sudah jatuh cerai, kada berlaku lagi talak. Kan sudah cerai juga sudah. Artinya bila sudah si laki itu sepakat dengan pemberian duit si bini tadi, jatuh cerai. Jadi laki itu kada perlu lagi bucap talak karena sudah jatuh cerai. 1. Dan kada apa-apa lagi zihar. Arti zihar itu kan ada babnya di sini, zihar di bawah sana. Zihar ini mengumpamakan istri seperti orang yang yang haram kawin dengan si laki. Kada apa lagi. Cakal masih dalam ikatan suami istri kada boleh. Misalnya kayak ini suami istri nih, haratan malam, ya hidung ikam nih yang ya kayak hidung mamaku. Nah, itu zihar narannya kayak itu kada boleh. Maka seketika itu juga ada boleh lagi berhubungan sih dia. Kecuali ada biar kafarat dulu. Zihar narannya. Sustagin nyawan ini ya. Misal kayak sustagin adingku bibinian nih.
kada boleh lagi nya berhubungan badan tuh kecuali bayar kafarat kena. Nah tapi bagi orang yang sudah terjadi khulu kada apa-apa zihar karena ini memang sudah orang. Pahamilah. Nah ila nang kayak itu juga. Nah apa ila tuh yuk. Nah kena ada Jepang ila tuh. Ila tuh kayak bersumpah. Nah halaman 21 bersumpah. Ikam kadroku hubungi badan selama 5 bulan yang laki. Alhamdulillah yang bini. Misal. Nah itu bersumpah. Tapi sumpahnya atas nama Allah. Maka selama sambatan si laki tadi jatuh saitu kada boleh si laki ini menghubungi badan. Seandainya dalam masih jangka 4 bulan atau 5 bulan tuh menghubungi badan biar kafarat si laki. Nah tapi karena ininya sudah terjadi perceraian kada apa-apa, kada berlaku hukum ilah di situ. Nya ada rajin tuh. Tapi ini bahari pengisahnya lah. Oh ini apakah mungkin bisa terjadi? Ini menggantung bini-bini. Jadi bini kita nih karena laki ini kasarikan ikam 1 tahun aja kada usah kayak aja misal kata paham lah pian kada paham dia mana jengin dah 1 tahunan kada usah kayak aja jeung laki nih 1 tahun dia punya dilihatkan disarak kada tapi digauli kada disambat bisi laki kada ada yang menggauli kadada disambat kada belaki katanya seorang masih terikat hubungan suami istri. Nah itu ilah naranya. Maka berbuat demi Allah yang mendapat kain 1 tahunan ojar. Ini orang sarik tuh macam-macam aja kalimat tuh baru-baru macam-macam aja orang sarik darahnya. Nah paham lah itulah. Nah itu ada ini penting nih orang hukum bakti sambat bahasa Banjar kayak itu loh kok. Kalau bahasa orang anu ikam 1 tahunan kada kusutubuhi nah demi Allah kada kusutubuhi. Misal itu bahari Pak. Maka berlaku hanya di sini dipadahkan berlakunya ada kena penjelasannya sini. Nah, berlakunya 4 bulan aja berlakunya. Kada boleh lebih dari itu. Nah, karena bila sudah sampai 4 bulan, nah di situ kena ketentuannya dari pihak istri. Jadi bila istri ini boleh memilih, jadi istri piankah hendak bolehkan pulangkah? Ya kita bolehkan pulang rujuknya. Tapi bila istri boleh memilih yang kedua, yaitu bercerai. Boleh istri memilih. Bila bini hendak bercerai, laki kada kawa unggal lagi. Nah itu. Nah selama masa 4 bulan itu, nah si laki ini karenanya bersumpah atas nama Allah, nah kada boleh menghubungi istrinya. Karena bersumpah sudah. Ternyata suatu saatnya dan berkumpul ngarannya sekalinya dasar digaulinya oleh si laki terlanggar sumpah ada wajib bayar kafarat kena. Nah tentaranya. Nah bagi orang yang terjadi khulu ilah itu kada berlaku. Jihar pun kada berlaku. Talak pun kada berlaku. Nah titik di situ. Talak pulang. Melapaskan nikah itu talak. Nah ini namanya inisiatif dari si laki lah. Seperti katanya si laki, ku talak istriku si Fatimah, nah, atau ku lepaskan akan dia daripadaku ya. Nah jelas benar tuh nyawa sudah kada ada hubungan lagi dengan aku, jelas juga tuh ada. Nah maka rukunnya itu 4 perkara. Jadi dari pihak laki. Dan karena ini inisiatif dari laki, ada berhak laki meminta ganti. Karena inisiatifnya dari pihak laki. Ya laki kan musarak lah, tapi kan biar sana dulu kada kawa. Karena inisiatif dari laki bang. Lain yang dari bini tadi inisiatifnya maka bayar. Nah, rukunnya 4. Pertama ada dulu suaminya. Jelas saya lah. Nah, artinya lain asli suami seorang dia toh. Mun suami orang bapak menalak kita. Nah, ada kawa. Bini siapa aja bini orang utalak aja. Kadang apa mau nang kayak itu bini orang utalak. Ya ada bahari nang kayak itu. Lalu apa artis bahari? Lalu kamu talak lah aja. Nah, apa aja sih dan? Kamu talak lah aja. Menalak bini orang kada sah. Ada hasil apa-apa.
dasar yang manalaknya suami seorang juga gitu nah itu maksud suami di sini. Yang kedua ada lafaz talak daripada suami, ada lafaz ucapan talak. Nyawa ku talak, kada perlu berucap 1 2 3, jatuh talak 1 sudah kalau itu pertama kali. Nah itu. Yang kedua tujuan mentalak jelas. Maksud tujuan di sini ada qasad, ada kehendak dari si laki yang tujuannya tadi tertuju kepada si istri. Nah, ini contohnya orang ini bisi bini misalnya kada seikong, maka harus jelas yang mana ditalak. Nah, jadi ada tujuannya si ano misalnya sambat atau ikam kutalak. Amun yang kada ada tujuan, apalagi kada ada kehendak bersengaja, itu kada jatuh talak. Kada ada kehendak sengaja hendak pun kada ada. Takajud aja. Kutalak ikam aja, takajud. Kada sah karena kada ada kehendaknya. Beda kalau bagagayaan. Kalau kita bagagayaan itu ada kesengajaan. Nah, maka tetap jatuh talak walaupun bagagayaan. Sarik benar, ditalaknya bini jatuh walaupun sarik karena ada kesengajaan. Nah, mun maigau bang, maigau menalak bini sah kada? Nah, ayo pikirkan dulu nah. Kada sah karena kada ada kesengajaan. Nah, ini ada kesengajaan. Yang keempat istri, nah istrinya ada juga. Ya kalau kamu talaknya istri yang mana ada dai aja. Ada mau, ada bininya dulu hanya ditalak, dia mesti nak nalak bini kan ada. Kayak apa? Dan disyaratkan yang mentalak itu ikhtiar. Nah, arti ikhtiar ini sengaja. Lakinya memang hendak menalak. Amun dikarasi, dipaksa, kada sah, kada jatuh talak. Zaman bahari kisahnya, diancam oleh Belanda. Nyawa aja Belandanya orang Banjar kok nyawa aja. Nyawa talak istrimu. Dia Belanda nih, bila tidak meledak kepalamu. Artinya nih pistol nih, meledak kepalamu. Paksa yang laki ini menyarak dengan ucapan kutalak lah, itu kada jatuh talak tuh. Karena kada ikhtiar si laki, dipaksa. Sebab bila kada mentalak, kepala meledak. Nah, dan syarat yang kedua mukallaf. Arti mukallaf semalam nggak tahu lah. Apa yo? 4 kata kriteria, makanya penting benar hafal nih. Karena ini berlaku mukallaf, akil, balik, apalagi? Hah, ingat lagi tak? Akil aja lo kita ambil akil nah, bakal. Ternyata si Dinto hilang akal, yang laki ini hilang akal, datang bulanannya sekalinya. Nah, datang bulanan lo menyarak bini bisi 4 syaratnya keempatnya. Tapi dalam udah kadang datang bulanan, kada jatuh talak. Nah, akalnya kada ada. Nah, balik kada juanya boleh aja, man dikawinakan walaupun belum balik. Boleh saja. Lalu mensarak sekalinya kada jatuh talak juga. Nya orang belum balik nih bagagayaan aja biasanya. Kayak kan tuh bakal lahi, itu mah tanya bakal isuk bakalan pulangnya. Nya kada ada sempurna akal lagi balik itu. Nah, gitu. Jadi syarat jatuh talak nih itu ikhtiar si laki, dan si laki tadi memang sudah mukallaf. Lafaz talak itu 2 bahagi. Nah, ucapan talak tuh ada 2 kategori nah. Pertama, lafaz yang sharih, jelas, terang pada siang, gitu nah. Artinya kada ada lagi kata-kata itu dimungkinkan tujuannya ke lain melainkan hanya untuk talak. Itu maksudnya jelas sebenarnya. Seperti aku talak akan dia. Nah, ku talak nyawa. Ku talak ikam. Jelas sudah tuh. Kada kawa lagi, siapa tahu aja anu kada kawa, dasar jelas. Atau aku cerai, jelas juga. Aku lepaskan nyawa. Nah, itu jelas juga tuh. Kita pisahannya sudah aja, jelas tak? Nah, dan tiada disyaratkan pada ketika itu berniat. Kada perlu sahaja aku kada kausa, jelas sudah. Nah yang kedua ini lafaz kinayah, tersamar, artinya samar-samar. Nah, ini bahajat dengan niat kalau hendak mentalak.
yaitu tiap-tiap perkataan yang boleh jadi ditujukan kepada talak dan boleh jadi pula tiada ditujukan kepada talak. Nah, seperti kata suaminya, hubungilah ahlimu. Arti hubungi itu panggil keluargamu, mengambil nyawa. Nah, kan kalimatnya itu kan masih bisa jadi mengambil untuk supaya apa? Kada jelas lagi nih. Tapi bila lakinya berniat mentalak dengan walaupun kata-kata seperti itu, jatuh talak. Nah, atau pulanglah engkau, ya laki nih. Nyawa bulik dia sudah ke rumah witan nyawa. Nah, ini masih belum jelas lagi. Bulik napa? Sakalnya ambil mandai ke rumah ming tuha nih kan belum jelas lagi. Nah, kata-kata samar. Nah, kalimat yang samar ini bisa jatuh talak jika ada niat bagi si laki tadi. Nah, walaupun kata-katanya tadi samar. Nah, perkataan yang seperti ini jika ia ingat, arti ingat ini memang bersengaja berniat. Nah, manalaknya itu manalaknya jatuhlah talak. Nah, bila bersengaja berniat memang ingat hendak mentalak, walaupun kata-katanya tadi bisa bahasa orang ini kata-kata bersayap. Nah, ada dua pemahaman di situ. Tapi tergantung niat si laki, maka si bini tadi harus paham. Jadi ujar laki, nyawa bulik jaga rumah dulu lah jangan laki. Ya bini di rumahku kan menang bulik. Misal kayak itu, anggaplah mau rumah laki aja misalnya, nyawa bulik jaga rumah witan nyawa. Nah, maka si bini ini harus memperjelas. Bisa memperjelasnya kaina, bulik aja dulu cuma di WA. Kak, maksud bulik itu nang apa? Nah, orang kaluas sama bininya tuh. Maksud bulik pian nyuruh bulik itu nang apa? Maksud pian nyuruh bulik itu nang apa? Kada, aku anak bertanang aja kita dulu ya. Gua bertanang dulu kita nih aja. Nyawa bulik aja dulu kita bulik itu kada apa? Kadang itu supaya mencari pencerahan jiwa dulu aja. Nah, berarti kada jatuh talak tuh. Tapi bila bini bertakon, maksud yang pian bulik nyuruh bulik nang apa? Kada, kita ampian aja sudah. Nah, berarti selesai. Jatuh talak. Hukumnya talak 3 bahagi. Pertama harus, tulis di bawah harus mubah. Jadi menalak itu bisa hukumnya boleh, posisinya boleh tuh. Mubah, seperti mentalaknya seorang suami di dalam sucinya istri. Artinya waktu kada haid itu boleh aja, kada apa-apa, kada haram hukumnya. Dan pada sucinya itu tak ada lagi yang mewakoknya. Masa suci, makanya dilihat ini penting benar tahu nih laki ini. Jadi jangan asal sarak-sarak saja. Nah, mansarak mencerai bini, walaupun bini kada haid, tapi malam tadi mbah diaduh Nah, artinya kan sudah ada di wato'. Arti wato' itu tuh berhubungan setubuh badan nih. Berarti kan ada di situ seperti masih laki. Jangan-jangan tuh jadi anak. Nah, jadi selama si laki tadi, si bini tadi kada haid dan mulai dari suci pertama tuh dari haid suci pertama, hari pertama suci dari haid atau jam pertama suci dari haid tuh sampai seharian itu atau sesudah yang sehari 2 hari 3 hari belum ada disetubuhi, nah maka hukum mentalak itu boleh, kada haram. Tapi mau sudah ada disetubuhi, apalagi berkali-kali, walaupun kada haid, nah mensetubuhi itu haram hukumnya. Mentalak itu hukumnya haram. Jadi mubah mentalaknya jika dalam sucinya si bini dan pada sucinya itu tak ada lagi ia mewatoknya, menghubungi badan. Yang kedua bid'ah atau haram. Nah, seperti mentalaknya dalam keadaan haid satu atau di waktu suci juga, tetapi yang ada padanya watok. Nah, maka hukumnya haram tuh. Yang ketiga harus, arti harus ini boleh juga seperti mentolak istrinya yang kecil yang putus haid. Nah, ini bisi bini misalnya, bini kan anak kan belum haid juga ada apa-apa belum dia apa-apai juga misalnya kan saja tuh, walaupun umur 6 benar dinikahkan boleh aja. Jadi itu boleh juga nih tuh. Nah, itu jarang terjadi dengan inilah. Nah,
Yang bunting, bunting ini hamil. Kalau bini itu hamil, kenapa hukumnya ditalak? Haramkah? Mubahkah? Sunnahkah? Sunnah jelas bang ada ya kalau ini nah haram ke mubah kan? Nah, menurut di sini mubah boleh. Nah, cuma kena masa iddahnya bila sudah melahirkan habis masa iddah itu secara hukum, tapi secara mental kada bagus, kada badap. Bini batianan maka disarak. Nah, maka seorang yang menggawi ya kalau perempuan yang makhulu lagi tiada pernah diwata. Perempuan yang makhulu lagi tiada pernah diwata. Nah, ini lain lagi kisahnya. Para bini-bini ini nih, bini kita nih, makhulu atau makhulu tadi minta cerai. Kada pernah juga belum kita wata. Nah, lalu minta cerai, boleh aja kita mencerai. Titik setelah. Dan terbahagi pula talak kepada 5 pulang. Nah, ini pembagian-pembagiannya aja nah. 1 wajib. Nah, ada wajib mentalak sekalinya. Seperti mentalaknya itu karena jatuh putusan hakim. Hakim sudah memutuskan nyawa jatuh cerai suami istri sejak tanggal hari ini misal. Nah, maka si laki mau kada kawa unggal karena putusan hakim sudah wajib kada kawa mengarasi, atau karena lemahnya suami daripada menunaikan kewajibannya walaupun kada meliwat putusan hakim. Memenuhi kewajiban laki itu lemah, baik fisik yang apa tuh naranya batiniah tuh. Nah, hubungan badan lemah, maka bila bini minta cerai wajib aja kada kawan. Tapi ada pang syaratnya dulu, 1 tahun dulu tunggu. Apa 1 tahun tuh menunggu laki berubat. Nah gitu tuh. Oh betul tambah do kemana-mana. Nah kamak irot ke dulu kemana ke barangnya itu betul tambah. Nah itu 1 tahun dulu anunya jangkanya tenang beri waktu. Boleh 1 tahun tuh tatap aja kayak cindol. Nah maka bila bini tadi minta cerai wajib selaki menceraikannya. Atau yang laki tadi kada kau mau kusi. Nah mau diletakkan kelaparan. Ada laki ini kan bisa ajian tahan kada bermakanan bertahun-tahun. Bapak ada masalah, bini kada tahan. Lain lagi kisahnya nih. Nang ketiga pulang sunnah. Nah ada juga sunnah hukumnya kita mencerai bini. Nah hanya tahu lo kebian deh. Hukum mencerai bini sunnah seperti mentalak seorang suami kepada perempuan, maksudnya lah seperti mentalaknya seorang suami kepada perempuan yang jahat perangainya. Sunnah hukumnya ditalak. Nah apa jahat perangai itu batasannya? Bini dipadahi sudah juga ada mau menggawi sembahyang 5 waktu. Jahat perangai itu batasnya di situ. Kada mau menggawi perkara yang diwajibkan oleh Allah. Nah, tapi ini dipadahi juga bang dulu, dididik dulu. Ternyata kada mau. 1, bini melanggar larangan Allah. Keluar biar laki tutup auratnya malah becawat keluar. Becawat bebanget sekalinya. Dipadahi sudah juga. Itu nah tutupin rambut malah yang ini keluar rumah. Yang kayak ini becawat kayak ini, kayak anak mandi kolam renang itu nah. Keluar ke pasar nah kayak itu. Ini naranya itu disebut jahat perangai. Sampai kepada batas kadang mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah atau menggawi larangan Allah. Nah, jadi ujar yang si laki nyawa jangan lagi mabuk. Mabuk sekalinya bini di rumah. Nah, nyabu-nyabu kah apakah? Dipadahi sudah ada mau juga. Nah, maka sunnah bagi laki mencerai. Nah, ibah itu pulang bini-bini yang dicerai oleh lakinya makruh dikawini. Nah, ini penting tahu lah. Tapi ini gara-gara yang jahat akhlak tadi. Sebab kita balik pulang ini kisahnya. Tar ulang saja dah. Ya kalau makanya kita tuh bila bini nih disapat dicerai lakinya, kita waspada juga, jangan sembarang ambil bini. Lihatin apa sebabnya. Sebab sejarah mungkin berulang. Neo bos ya kalau Neo boy. Ada filmnya lagunya dong. Sejarah mungkin berulang.
Ninto dulu. Imbah ninto pulang, nah jadi sunnah lah mun jihad perangai itu batas. Amun laki ini, amun bini ini sekedar kada masih yang ulahan kopi, lambat ulahan kopi itu kada jihad perangai. Kalau sudah orang mutalak ninto, itu belum sampai ke wilayah yang jihad perangai. Nah ulahan kopi aja orang bisa aja asa garing, asa kepala sakit segala macam. Nah maka imbah yang nong disikat berapa kali sikat yang lama jemaat tuh betul ulahan kopi aja, orang berjalan tiba tingkah. Kan ini laki-lakinya kada paham. Oh nyawa ini jahat bener perangai aja sunnah hukumnya menyerah-nyerah aja. Kata kayak itu. Jahat perangai ini kayak tadi pengertiannya. Yang ketiga makruh. Nah, jadi ada juga hukumnya makruh mentalak. Seperti mentalaknya seseorang suami yang tiada didapat sebab-sebab tersebut. Nah, kada jelas alasannya, bini ini sembahyang aja, bakti aja, taat aja, laki disarah. Bisa terjadi makruh hukumnya. Nah, kenapa kapin nyerak ulun do pae aja lagi. Kenapa kalau kada ada kenapa kesalahan dulu? Kada ada apa-apa Lo pada penyarak terserah kowe. Ya, nah itu makruhnya. Nah, yang keempat haram. Seperti talak bid'ah yang sudah dijelaskan tadi. Haram itu ada dua posisi lah. Nah, bila inya haid haram atau kada haid juga tapi imbah disetubuhi haram di situ. 5 harus, arti harus ini boleh, mubah. Seperti mentalak seorang perempuan yang tiada diingininya. Nah, kenapa? Sudah kada cinta lagi yang laki misalnya. Ayo situ boleh aja. Ada masalah. Nah, atau serta perempuan itu tiada pula ridha dengan adanya belanja. Nah, jadi laki ini memberi saya ini merangut muhabini. Muhabini merangut terus nih laki memberi saya ini merangut. Jadi laki ini mantah. Nah, boleh bagi si laki dengan sebab itu boleh ada pamun sunnah, boleh mentalak si bini. Nah, atau dengan tiada bersedap-sedap dengan suaminya. Nah, dibawa laki baju japayat apa kainah lo ka aja. Padahal kada haid kada juga. Dibawa yang laki ini berkidip bahasa isyarat sudah. Ada paham juga yang bini ini. Nah, soalnya baudo yang bini. Bapak aja menahajud dulu aja bini. Nah, ini penyakit hati laki harus menahajud, tahajud aja dulu itu nah. Ini urusan laki dulu yang dibahas. Nah, kada usah membahas. Nah, kada sah semua tahajud kita tuh mau laki mengijip-ijipi, seorang bertahajud kada sah. Dikijip-ijipi sudah yang bini ini. Sudah juga. Nang jelaki sudah juga. Ada paham-paham juga bini ini. Nah, lalu akhirnya laki berpikir menerawang, akhirnya memutuskan setelah menimbang dalam seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya Palangkaraya 2 Agustus bahwa aku nah selesai sudah bolehlah mencarak bini boleh aja senang itu ada masalah. Dan sah talaknya itu dengan ta'liq. Nah, ta'liq itu ada bersyarat seperti kata suami, jika engkau keluar dari rumah ini engkau ku talak. Nah, sah tuh. Bila keluar jatuh talak. Bila inya talaknya permulaan talak 1. Manakala ia keluar rumah jatuhlah talak 1. Nyawalah aja. Jadi boleh kita bertalik yang sesuatu yang kadang mungkin terjadi juga. Nyawa bila menjejak batis ke langit pertama jatuh talak aja. Ayo kada mungkin juga sampai ke langit pertama ya kalau. Nah, jadi silakan aja mentalik kayak itu. Dan berhak tiap-tiap suami yang merdeka mentalak istrinya sampai 3 kali aja. Nah, itu. Seperti bernikah seseorang dengan perempuan, setelah ia mewafaknya ditalaknya jatuh talak 1 dengan talak 1. Kemudian dirujuknya lagi, dikembalinya lagi pula. Kemudian ditalaknya lagi sehingga 3 kali talak. Nah, ingat situ aja laki-laki yang merdeka nih. Atau ia mentalak 3 kali sekaligus, jatuh juga talak 3 sekaligus. Kan ku talak 3 aja, jatuh talak 3 tuh. Sesudah itu tidak boleh lagi ia merujuknya sudah jatuh talak 3 atau 3 kali berturut-turut atau 3 kali sekaligus. Nah, kada boleh lagi ia merujuknya, melainkan perempuan itu bernikah dulu dengan laki-laki yang lainnya.
Nah, nikah itu pun setelah si perempuan tadi mawata, setelah ia laki-laki yang laki hanyar tadi mawata. Nah, itu pulang jika ditolaknya pulang baru boleh suami pertama menikahinya pulang kembali. Itu pun sehabis masa iddahnya. Nah, jadi 3 kali sudah bersarakan nih. Nah, maka laki kada kawin lagi merujuk kecuali si bini kawin bahasa pulang ke orang. Bukan hanya sekedar kawin, sampai berhubungan badan dulu mbah kawin. Jadi kawinnya tuh kada kawin yang model kayak rekayasa, kada dasar kawin bujur. Nah, berhubungan dulu mengingat kawin aja tapi kada sampai terjadi bersetubuhan belum sah lagi. Nah, ibadah tuh pulang si laki ini pulang ditalaknya pulang dulu laki yang kedua nih menalak dong bini, munnya kada menalak kada kabar memiliki. Nah, ditalak dulu, imbas sudah ditalak habiskan masa iddah dulu 3 kali suci hanyar boleh kawin bahasa, itu pun nikah bahasa juga kada kau merujuk. Nah, ini disebut bain kubra namanya. Adapun hamba, nah ini kada terjadi pernah si hamba laki-laki diboleh ia 2 kali mentalak saja, enggak 2 kali aja. Wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Yeah.